دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، ایڈ سلیمانکی پر درمیانے درجے کا سیلاب، پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالا اور خانکی پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال، قصور میں مزید کئی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ مانسون کا 8واں سپیل، لاہور میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار، اسلام آباد میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، رات کے اوقات میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، آج ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان، بارشوں کا 8واں سپیل 27 اگست تک جاری رہے گا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات قربتوں اور بھائی چارے کی نئی منزلوں کی طرف گامزن، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے 13 برس بعد بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کا اعلامیہ جاری، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے کی صورتحال اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ محمد یونس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا، مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات میں ساتھ کی بحالی پر اتفاق، اسحاق ڈار سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے ملے، خیریت دریافت کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مفاہمت کی 6 یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ بھی شامل۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کی مشیر خارجہ کی ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق، دونوں جانب سے 60 کی بحالی کی کوششوں پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے بھی ملے، اسحاق ڈار آج جدہ میں OIC وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر غور کیا جائے گا۔ پاک فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کا مضبوط محافظ ہے، چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات میں خراج تحسین، چینی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک چین دفاعی تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ جی نے پاک چائنا تعلقات کی مضبوطی کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، چین پاکستان کا ہنی دوست ہے، دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے، پاک چائنا اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش نے ڈیرہ اسماعیل خان میں تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 50 زخمی۔ تحصیل پہاڑپور میں تیز ہواؤں نے چھتیں اڑا دیں، درخت اور بل بورڈز گرنے کے درجنوں واقعات، بجلی کے پولز کے گرنے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، 11,000 kV کا ٹاور بھی گر گیا، نشیب علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، پہاڑپور شہر میں چھت گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق، سولر پینل گرنے سے گرڈ روڈ پر 3 افراد کی جان چلی گئی۔ گلگت بلتستان کے علاقے خضر تالیداس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد تباہی کے مناظر، دریائی کٹاؤ سے 55 گھر تباہ، 300 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، دریائی کٹاؤ کی وجہ سے مزید 13 مکانات کو خطرہ، مکینوں کو محفوظ مقام منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان جیبی حکومت کے مطابق تالیداس میں سیلاب کی زد میں آنے والوں میں 50 افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے، چرواہے کے بروقت اطلاع دینے کی وجہ سے سب افراد محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ ہیروز کو سلام، وزیر اعظم نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ گلیشیئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دینے پر وزیر اعظم تینوں چرواہوں کو خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں، محمد خان، انصار اور وسیحت خان نے فرد شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی، پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج دن رات مصروف عمل، شانگلہ کے دور دراز علاقے رچم میں پھنسے سیلاب زدگان کے لیے ریسکیو آپریشن، فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر FCNA کی جانب سے متاثرہ لوگوں کے لیے میڈیکل اور ریلیف کیمپ کا قیام، 600 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا، راشن اور دیگر ضروری اشیاء بھی تقسیم کی گئیں۔ اہل علاقہ کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बहरीनी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। लोअर दीर में मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बाग, 1 जख्मी। 2 हफ्ते में अमदाद की तादाद 406 तक जा पहुंची। 3526 घरों को नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मानसून बारिशों से 10 अफराद जाँ बाग हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। मुल्क भर में हालिया मानसून सीजन में 798 अफराद जाँ बाग, 1074 जख्मी हो चुके। दरिया जहलम, चनाब, रावी, सतलुज में तुगयानी का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। बुरेवाला में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। घोटकी में कादरपुर के करीब कच्चे में जमींदारी बंद टूट गया। कई देहात में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नारोवाल के नाले में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ राय में आमद। बैरून ममालिक से आने वालों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहां भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ। इंशाअल्लाह रमा बरस भी आऊँगा। दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात की खिदमात को सराहा। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 29 अगस्त को तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। इजलास में ज़िली ग्रुप्स कायम करने का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत भी ब्रीफिंग देगी। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, इचरा, शादमान, मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, मंसूरा में चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी 1 किलो चीनी को तरसने लगे। ग्रीन टाउन किराना एसोसिएशन का एहतजाज। चीनी की अदम दस्तयाबी का शिकवा। कहा, होलसेल डीलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा। दुकानों का दौरा। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा। कहा, रिहायशी इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। आतिशगीर मवाद किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? हुकूमत धमाका खेज मवाद वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे। फल फरोश का साथियों समेत 2 भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद। एक मौके पर जाँ बाग, दूसरा शदीद जख्मी। कुछ देर बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर साथियों को बुलाकर दोनों भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी सिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कीम के तहत खुशकिस्मत आज़मीन हज का फैसला हो गया। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल। मजीद वसूली रोक दी गई। हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए है। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। 1 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी।
गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 63 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज़ायद जख्मी, शहीद होने वालों में 22 ऐसे फ़लस्तीनी भी शामिल जो इमदाद के हसूल के लिए कतार में खड़े थे। खान यूनिस में खैमा बस्तियां फिर गोलाबारी की जद में आ गईं। बमबारी से 6 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया के बैंक में इसराइल से माली मामलात खत्म करने के लिए लोगों ने धरना दे दिया। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। ब्रसल्स में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। फिनलैंड की दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन का इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जनूबी कोरिया में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली। तेल अवीव में इसराइली शहरियों का हुकूमत से मुजालिम बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी को पैमाओं ने हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी तरीज मीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के 2 भाई सरबाज खान और आबिद बेग ने तरीज मीर पर पाकिस्तानी परचम लहराया। 7 को पैमाओं की टीम मुहिम के लिए 5 अगस्त को वादी चित्राल से रवाना हुई। डायरेक्टर टूरिज्म अथॉरिटी उमर खान, नवीद इकबाल, मेजर मोहम्मद आतिफ, शमसुल कमर, अकमल नवीद भी टीम का हिस्सा। और दुबई में सह मुल्की सीरीज और एशिया कप। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस किया। प्रैक्टिस से पहले फिजिकल ड्रिल भी करवाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कापरदीर में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी ने फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी बहादुर फोर्सेस पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। अपर दीन में पुलिस और सीसीडी ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया।